Hello students, welcome back to the virtual class. Guys, in the last session, we were continuing with the principles of management by Henry Fayol, and in that session we understood about the division of the activities by the Henry Fayol. Henry Fayol decided that the activities should be classified into the different activities, that means the whole task of the management should be classified into the different activities so that the work can be done easily, right, and steadily. And the main important part is if the work is being divided into the different people, right, then we can assess the time and then we can make our plans to be successful, right, in time. That means the time what we have decided, right. On the basis of that, guys, Henry Fayol has given 14 principles of management. So in today's session we are going to understand the management principles by Henry Fayol, right. There are near about 13 to 14 principles of the management, so I am not able to settle each and every point over here, right, as I have the limitation of the board size. So now you are going to see one image as we are doing in all the longer concepts. You are going to see the image and my voice over will be there, and from the image only we are going to understand what are the management principles by Henry Fayol. So here is the image for you guys. So guys, now on the page you can see the 14 principles given by Henry Fayol. Let's read them one by one. Division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, then subordination of individual interest to the general interest, remuneration of personal, centralization, scholar chain, order, equality, stability of personal tenure, initiative, and esprit de corps, that means feeling of oneness, right. Guys, Henry Fayol has defined these 14 principles, but while he was presenting these principles he said that these are only directive principles. Success of these principles depends upon the sharp sense of management. It's a task of wisdom. તો જ્યારે એને 14 પ્રિન્સિપલ્સ આપ્યા ને ત્યારે ગાઈસ એણે એવું જ કહેલું કે આ માત્ર ને માત્ર ડાયરેક્ટિવ પ્રિન્સિપલ્સ છે, એટલે કે તમને ડાયરેક્શન્સ મળે છે, રાઈટ. હવે આ પ્રિન્સિપલ્સ કેટલા સક્સેસફુલ જશે એ ડિપેન્ડ કરે છે તમારા મેનેજમેન્ટની સેન્સ ઉપર, રાઈટ, કે તમે કેટલી તમારી વિઝડમનો યુઝ કરો છો. તમારી જે વિઝડમ છે એનું જ આ કમ્પ્લીટ ટાસ્ક છે. તો હવે આપણે જે 14 પ્રિન્સિપલ્સ છે એને આપણે વન બાય વન સમજતા જઈએ. ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ, ડિવિઝન ઓફ વર્ક. તો મેનેજમેન્ટની અંદર વધુમાં વધુ જે વેઇટેજ છે, બરાબર, એ હાયર એફિશિયન્સી જે હોય ને એમ્પ્લોય અને મેનેજરની, એની ઉપર ધ્યાન રાખે છે કે મેનેજરને એમ્પ્લોઈઝ કેટલું સારી રીતે કામ કરે છે. પ્રોડક્ટિવિટી જો તમારે ગેઇન કરવી હોય અથવા તો ઇન્ક્રીઝ કરવી હોય તો તમારા પ્રોડક્શનના જેટલા ઇક્વિપમેન્ટ્સ છે એનો ઓપ્ટિમમ યુઝ કરો તો જ થઈ શકશે, રાઈટ. અને વર્કનું તમે જે ડિવિઝન કરો છો એ ખૂબ જ જરૂરી હોય છે બિકોઝ ઇટ કેન ઇન્ક્રીઝ ધ એફિશિયન્સી ઓફ એમ્પ્લોઈઝ એન્ડ ધ મેનેજર, right. The specialization of the person is also very much possible through the work division. કે લોકોને તમે જેટલું સારું વર્ક આપો છો, બરાબર, હવે જે વ્યક્તિ જે કામ સારી રીતે કરે છે જો એને એ જ વર્ક તમે ડિવાઈડ કરીને આપો છો કે તારે એટલું જ વર્ક કરવાનું છે તો ડિફાઇનેટલી એ પર્સનની જે પ્રોડક્ટિવિટી છે એ પણ રાઇઝ થશે અને પર્ટિક્યુલર ટાસ્કની અંદર એ પર્સન સ્પેશલાઇઝડ બનશે, રાઈટ. તો ધ ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ ઇઝ ડિવિઝન ઓફ વર્ક, કે જેને કારણે તમે પ્રોડક્ટિવિટી હાયર કરી શકો છો. સેકન્ડ, ઇટ ઇઝ ઓથોરિટી ઓર ધ પાવર એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી. પાવર અને રિસ્પોન્સિબિલિટી જે છે ને એ ગાઈસ દે આર જસ્ટ લાઇક ધ ટુ સાઇડ્સ ઓફ ધ કોઈન, રાઈટ. કે એક બાજુ તમને પાવર મળે છે તો બીજી બાજુ તમને ઓથોરિટી પણ મળે છે, રાઈટ. એક બહુ જૂનું સેઇંગ છે કોર્પોરેટ વર્લ્ડની અંદર, રાઈટ, કે ધ મોર પાવર બ્રિંગ્સ મોર રિસ્પોન્સિબિલિટી અથવા તો ધ હાયર ઓથોરિટીઝ કમ્સ વિથ ધ હાયર રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ. એટલે કે તમારા હાથમાં જેટલી સત્તા આવે, જેટલી ઓથોરિટી આવે, જેટલો પાવર આવે એટલી તમારી રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ પણ વધવાનું છે, બરાબર. રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ ના આપો તો પાવર અધૂરો છે, રાઈટ. અને એકલી રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ હોય પણ માણસ પાસે જો કોઈ ડિસિઝન મેકિંગ ઓથોરિટી ના હોય, રાઈટ, તો એ ઓથોરિટી વગર એકલી રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ છે એ પણ અનપ્રોડક્ટિવ થઈ જાય. સો એટ ધેટ ટાઈમ પાવર અને રિસ્પોન્સિબિલિટી એક સાથે આપવાનું કે જેથી જે એમ્પ્લોયી છે, બરાબર, એનું એન્થ્યુઝિયાઝમ જળવાઈ રહે. અને એ આપવા માટે ધેર આર સર્ટન ફેક્ટર્સ ટુ બી કેપ્ટ ઇન ટુ માઇન્ડ, right, and they are the knowledge, the qualification, the experience, the art of the relationship, right, the art of the leadership, right. પર્સનની મેચ્યોરિટી કેવી છે આ દરેક વસ્તુ એના ઉપર ધ્યાન રાખે છે, right. So guys, this was the second point, authority or the power and responsibility. Now the third principle, that is discipline.
જેટલું તમે ઇક્વિપમેન્ટને કન્સિસ્ટન્ટલી યુઝ કરો છો અને ઓપ્ટિમમ યુઝ કરો છો તો એક્ટિવિટીઝ છે બરાબર, આ દરેક એક્ટિવિટી ખૂબ જ નેસેસરી બની જાય છે કે તમે ઇક્વિપમેન્ટ્સને સારી રીતે યુઝ કરો બરાબર, એની કન્સિસ્ટન્સી એક્ટિવિટીઝની જળવાઈ રહે, રાઈટ. તો આ બધું જો થતું રહેશે ને તો એને કારણે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસિપ્લિન પણ જળવાઈ રહેશે. ડિસિપ્લિન છે એ એક ચોક્કસ પ્રકારની હાર્મની ક્રિએટ કરે છે બરાબર, કે દરેક વર્ક છે એ ઇઝીલી થવા લાગે, એક હાર્મનીમાં જ થતું હોય છે કે જેને કારણે કોઈ પણ કન્ફ્લિક્ટ્સ ના આવે અથવા તો ધ નંબર ઓફ ધ કન્ફ્લિક્ટ્સ આર વેરી મચ લોઅર. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસિપ્લિન કે જે એસ્ટાબ્લિશ કરવામાં આવે છે થોડા રૂલ્સ અને કોડ ઓફ કન્ડક્ટથી, તો એનું રિઝલ્ટ એક જ આવે છે કે ગવર્નન્સ જે છે એટલે કે તમારું જે લીડરશિપ છે, તમારું જે મેનેજમેન્ટ છે બરાબર, એ ખૂબ જ સારી રીતે સ્થપાય છે, રાઈટ. ધ ગવર્નન્સ કેન બી એસ્ટાબ્લિશ્ડ વેરી વેલ સો દેટ ધ કોડ ઓફ કન્ડક્ટ વિલ બી ફોલોડ એન્ડ ધ રૂલ્સ વિલ બી ફોલોડ ઇઝીલી. વેન એમ્પ્લોઈઝ વધારે હોય બરાબર અને કંટ્રોલ જે છે એ ઇઝી બને છે, શું કામ? બિકોઝ ધ ડિસિપ્લિન ઇઝ બિંગ ફોલોડ, રાઈટ. સો ડિસિપ્લિન મસ્ટ બી મેન્ટેન્ડ ઇન ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેવલ, રાઈટ. એમ્પ્લોઈઝને જોબમાં કેટલો ઇન્ટરેસ્ટ છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, મેનેજમેન્ટને સરળતા થાય છે, લોકો છે એનું એન્થ્યુઝિયાઝમ જળવાય છે. એન્ડ વન્સ જે લોકો યુઝ્યુઅલી એક એવું સેઇંગ હોય કે જે કામ કરવાવાળા છે ને કામ કરવા દો, સો ધ પીપલ હુ આર રિયલી વિલિંગ ટુ વર્ક, they are getting the biggest benefit of working on their own, right, and there is no disturbance to them by the another factors, right. That's the main thing what the discipline brings to a employee, right. The fourth principle over here is the unity of command. That means એક જ કમાન્ડ હોય બરાબર અને એ કમાન્ડ દરેક લોકો ફોલો કરશે. એમ્પ્લોઈઝ કેન નોટ ફોલો ધ ઓર્ડર્સ ફ્રોમ મોર દેન વન સુપિરિયર, રાઈટ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ડિફરન્ટ અલગ અલગ લોકો હોય કે જે કમાન્ડ આપતા હોય કે આજે કોઈ એક વ્યક્તિ બીજું કે કોઈ એક વ્યક્તિ ત્રીજું કે એના પછી પાછો કોઈ વ્યક્તિ આવે કે જે બીજું કાંઈ કહે. સો ધીઝ ઓલ ધ ડિફરન્ટ કમાન્ડ્સ એન્ડ ઇફ દેર ઇઝ any problem with following only one command, the person will have to face many more consistencies, right, many more consequences. So in such situation the command can be given only by one superior so that the employees can easily follow them. So it clearly means that the employee should be responsible to only one superior, right, for the job or the department. કોઈ એક ડિપાર્ટમેન્ટ હોય એમાં એક જ સુપિરિયર હશે અને એ જ એમ્પ્લોઈઝને કમાન્ડ આપશે and those commands should only be followed so that they can work very well and they would not have to face any of the problem to follow the multiple commands at a time, right. So there must be the unity of command. The fifth is unity of direction, રાઈટ. ડાયરેક્શન એટલે શું આપણે સમજી ગયા છીએ? ટુ ડિરેક્ટ ધ એમ્પ્લોઈઝ, દેટ મીન્સ એમ્પ્લોઈઝ જે તમારા માટે વર્ક કરે છે, ટુ ગીવ ધેમ ધ પ્રોપર ગાઈડન્સ એન્ડ ધ ગાઈડલાઇન, રાઈટ, ટુ મેક ધેમ અન્ડરસ્ટુડ અબાઉટ ધ વે ઓફ ધ વર્કિંગ સો દેટ દે કુડ ડુ વેલ. વી હેવ ટુ જસ્ટ ઓબ્ઝર્વ ધ વર્ક being done by them and if they are making any mistakes or if they are being misled, at that time we are just supposed to give them some of the leadership, some of the directions and they will be going on the track once more, right. So planning જે છે બરાબર એ જો ફ્યુચરનું આઉટલાઇન છે કે આપણે કેવું ફ્યુચર જોઈએ છે, રાઈટ. અને એ કરવા માટે તમારે જોબ ડિવિઝન પ્રોપરલી કરવી પડે અને સ્પેશિયલાઇઝેશન સારું એવું આપવું પડે બરાબર. તો જ્યારે પ્લાનિંગની અંદર પ્રોબ્લેમ્સ થાય છે બરાબર ત્યારે ડાયરેક્શન અને ગાઈડન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. જ્યારે તમારું પ્લાનિંગ તમારા એમ્પ્લોઈઝ નથી સમજી શકતા તો ત્યારે તમારે ડાયરેક્શન અને ગાઈડન્સ આપવું પડે છે બરાબર. અને આજે ડાયરેક્શન જે છે એ પણ સુપિરિયર ઓથોરિટીએ જ આપવું જોઈએ, અધરવાઇઝ જે કમાન્ડમાં થતું હતું એ જ પ્રોબ્લેમ થશે. ઇફ ધ ડાયરેક્શન્સ આર નોટ યુનિફાઈડ એટ ધેટ ટાઈમ the employees might get into trouble that which direction is better to be followed and which to be not. અને જો કદાચ એમ્પ્લોઈઝ મિસલેડ થાય છે definitely they are going to lose the charm of the work, right. So according to this principle there should be only one superior employees group and this group should be doing job for only one purpose. એટલે કે એમ્પ્લોઈઝ છે ને એક જ પર્પઝ આપવાનું છે, રાઈટ. અને એનું સુપિરિયર ગ્રુપ પણ એક જ હશે અને એનો સુપિરિયર જે છે એ જ એને જે ડાયરેક્શન આપશે એ જ ડાયરેક્શન એમ્પ્લોઈઝ ફોલો કરશે. Now the sixth principle is the subordination of individual interest to the general interest, રાઈટ. કોઈપણ વ્યક્તિ જે છે એના ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ઇન્ટરેસ્ટ જે હોય છે એને જનરલ ઇન્ટરેસ્ટમાં સબોર્ડિનેટ કરવા એટલે કે એને કમ્બાઇન કરવા. કોઈપણ એક પર્સન હોય એનું ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ઇન્ટરેસ્ટ જ્યારે એમ્પ્લોય તરીકે વર્ક કરે તો શું હોય છે? એનું રિટર્ન, એની ઇન્કમ, એનું રેમ્યુનરેશન, રાઈટ. તો હવે આ જે વસ્તુ છે એને જો તમે એનો જનરલ ઇન્ટરેસ્ટ બનાવી દો કે બકા તું જેટલું સારું કામ કરીશ એટલું સારું બેનિફિટ તને મળશે, યુ આર ગોઈંગ ટુ ગેટ મચ મોર બેનિફિટ વાઇલ યુ આર વર્કિંગ વેરી વેલ ઇન ટુ ધ કંપની, ડિફાઇનેટલી દેટ પર્સન વિલ વર્ક વેલ, રાઈટ. તો આ જે છે ને એ કલેક્ટિવ એક્ટિવિટી છે બરાબર, કે બધાને એક સાથે કરવાનું છે બરાબર. અલગ અલગ પર્સન અને ડિપાર્ટમેન્ટ છે એની વચ્ચે કોર્ડિનેશન સેટઅપ કરવાનું છે, રાઈટ. અને એને કારણે ગોલ્સ ઇઝીલી અચીવ થઈ જશે બિઝનેસ યુનિટ માટે
બરાબર. તો કોઈ પણ એક પર્સન છે એનું જે ગ્રુપ હોય કે પછી એ પર્સન ઇન્ડિવિડ્યુઅલ હોય અને એ લોકોનો જે પર્સનલ ગોલ હોય એ ગોલને જો તમે તમારા બિઝનેસના મેઇન ગોલની સાથે જનરલ ગોલની સાથે અટેચ કરી દો તો ડિફાઇનેટલી એ પર્સન તમારા સક્સેસ માટે વર્ક કરશે સો દેટ હી કેન ગેટ હિઝ ઓન રેમ્યુનરેશન વોટ હી ઇઝ ડિસાઇડેડ, રાઇટ. તો દેટ ઇઝ ધ સિક્સ્થ પ્રિન્સિપલ, સબોર્ડિનેશન ઓફ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ઇન્ટરેસ્ટ ટુ ધ જનરલ ઇન્ટરેસ્ટ. નાઉ ધ સેવન્થ પ્રિન્સિપલ ગાઈસ એન્ડ દેટ ઇઝ રેમ્યુનરેશન ઓફ પર્સનલ. કોઈ પણ એક વ્યક્તિ છે એને રેમ્યુનરેશન એટલે શું? રેમ્યુનરેશન મીન્સ ધ રિટર્ન અગેન્સ્ટ ધ એક્ટિવિટી દેટ પર્સન ઇઝ ફોલોઈંગ ફોર યુ. કોઈ પણ એક માણસ જ્યારે તમારી માટે જોબ કરે છે, તમારી માટે વર્ક કરે છે, તો એ તમારા માટે જે વર્ક કરે છે એના બદલામાં તમે એને શું પે કરો છો એને આપણે રેમ્યુનરેશન કહેશું. જે રેમ્યુનરેશન હોય એમ્પ્લોઈઝનું એટલે કે લોકોના જે સેલરીઝ હોય છે, લોકોને જે રિટર્ન મળવાના છે, રાઇટ, દેટ મસ્ટ બી સુટેબલ, આઈડિયલ, રાઇટ, એન્ડ ધ પેમેન્ટ ઓફ વેજીસ શુડ બી વેરી મચ પ્રોપર. કારણ કે જેટલું પણ તમે વેજીસ સારું એવું કરશો, બરાબર, એટલા રિલેશન તમારા અને તમારા એમ્પ્લોઈઝના વધશે. ઇફ યુ ડોન્ટ પે યોર એમ્પ્લોઈઝ વેરી વેલ, definitely they are not going to work for you for a longer time because they are always seeking for the better opportunity where he can earn more money, right? Everybody needs money. So for that purpose, that person will definitely be in the search of the job. But in case if that person is satisfied, right, if that person is satisfied that I am working this much and in exchange of that I am getting this much of remuneration, હું આટલું કામ કરું છું એના બદલામાં મને આટલી સારી ઇન્કમ મળે છે, તો ડિફાઇનેટલી એ પર્સન ક્યારેય તમને છોડવાનો વિચાર નહીં કરે અને એમ્પ્લોય વધુ લાંબા સમય સુધી તમારી સાથે વર્ક કરશે, બરાબર. તો હવે આ વસ્તુ કઈ રીતના થશે? તો એ વસ્તુ કરવા માટે યુ કેન ડૂ વન થિંગ, રાઇટ. તમે ટર્નઓવર રેટ જે છે, રાઇટ, એ લોકોને ટર્નઓવર રેટ તમારે ડિક્રીઝ કરવાનો છે એમ્પ્લોઈઝનો કે જેથી કરીને એમ્પ્લોઈઝ તમને છોડીને ના જાય. તો એની માટે તમારે ઘણી અલગ અલગ પ્રોફેશનલ સ્કીમ્સ આપવી જોઈએ, જેમ કે આટલા વર્ક ઉપર આટલું બોનસ મળશે, રાઇટ, આટલા કોઈ પણ અલગ અલગ ફેસ્ટિવલ્સ આવતો હોય તેના ઉપર બોનસ આપવું, બરાબર. સર્ટેન પર્સન્ટેજ કરતાં વધુ પ્રોફિટ થાય તો પ્રોફિટ શેરિંગ કરવું એમની સાથે, રિપ્રેઝન્ટેશન જે છે મેનેજરિયલ કમિટીનું, બરાબર, એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું કે જેનાથી સ્કિલ્ડ વર્કર્સ જે છે એને વધારે બેનિફિટ થાય, રાઇટ. ઇન્સેન્ટિવ્સ ઓફર કરવા કે સર્ટેન પર્સન્ટેજથી વધારે જો ટાર્ગેટ અચીવમેન્ટ થાય તો એને વધુ બેનિફિટ મળે, રાઇટ. બાય ડુઈંગ ધીઝ ઓલ થિંગ્સ યુ કેન મેક ધ પ્રોપર એન્ડ સુટેબલ રેમ્યુનરેશન ઓફ ધ પર્સનલ સો દેટ દે કેન ગેટ ધ મેક્સિમમ બેનિફિટ આઉટ ઓફ ધેમ. ધ નેક્સ્ટ પ્રિન્સિપલ ઇઝ ધ સેન્ટ્રલાઇઝેશન. સેન્ટ્રલાઇઝેશન મીન્સ બધું એક જ જગ્યાએ ભેગું કરવું કે જેને શુદ્ધ ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ એકત્રીકરણ, રાઇટ. નાઉ at first we are supposed to understand that what is the centralization or the decentralization, right? How should it be done to make successful management infrastructure? જો પાવર છે, બરાબર, એ આપવામાં ના આવે તો એને સેન્ટ્રલાઇઝેશન કહેવાય. દેટ મીન્સ ઓનલી વન પર્સન હુ ઇઝ હેવિંગ ધ ઓથોરિટી ઇન હિઝ હેન્ડ, રાઇટ. અને જો પાવર્સ બધા વચ્ચે ડિવાઈડ કરવામાં આવે તો એને ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન કહેવાય. એટલે કે ઓથોરિટી છે એક સેન્ટરમાં એક પર્સન પાસે હતી, એની જગ્યાએ અલગ અલગ લોકોને તમે પ્રોવાઈડ કરી દીધી છે, રાઇટ. તો એમ્પ્લોઈઝની સ્ટ્રેન્થનો જો તમારે બેસ્ટ યુઝ કરવો હોય તો સેન્ટ્રલાઇઝેશનનો પ્રિન્સિપલ જે છે એડોપ્ટ કરવો જોઈએ સો દેટ એક જ વ્યક્તિ કમાન્ડ આપશે, એક જ વ્યક્તિ ડાયરેક્શન આપશે અને એ જ માણસ પાસે ઓથોરિટી હશે. સો ધ એમ્પ્લોઈઝ વિલ હેવ ટુ વર્ક એઝ ઓફ ધ મેનેજમેન્ટ સેઝ. એક જ વ્યક્તિ જે છે એ કહેશે એમ જ એમ્પ્લોઈએ વર્ક કરવું પડશે, બરાબર. સેન્ટ્રલાઇઝેશન જે છે એનો સક્સેસ રેશિયો, બરાબર, સ્મોલ સાઇઝ યુનિટમાં અને મીડિયમ સાઇઝ યુનિટમાં વધારે હોય છે, બટ વેન ઇટ કમ્સ ટુ ધ જાયન્ટ સાઇઝ યુનિટ્સ ધ સક્સેસ રેશિયો ઓફ સેન્ટ્રલાઇઝેશન ઇઝ લો, રાઇટ. બટ ધ સેન્ટ્રલાઇઝેશન એન્ડ ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન ઇઝ ડન એઝ પર ધ સાઇઝ ઓફ યુનિટ, રાઇટ, એન્ડ એઝ ઓફ ધ નીડ. જે રીતના જરૂર હોય એ રીતના આપણે એમાં ચેન્જીસ કરી શકાય છે, રાઇટ. ધ નાઇન્થ પ્રિન્સિપલ ઇઝ ધ સ્કેલર ચેઇન, રાઇટ. હવે આ જે પ્રિન્સિપલ છે ને એ ખાસ ધ્યાન રાખે છે કે એક ચેઇન ક્રિએટ થાય ટોપ લેવલ મેનેજમેન્ટથી બોટમ લેવલના એમ્પ્લોઈઝ સુધી, રાઇટ. હાયર એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસરથી લઈને નીચેના લોકોને કેટલો પાવર મળશે, બરાબર, એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. અને એ જે ચેઇન છે તૂટવી ના જોઈએ, એને આપણે કહીશું સ્કેલર ચેઇન, રાઇટ. પાવર અને રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, બરાબર, એ એવી રીતના આપવાની છે કે જેનું લેવલ હોય. સે ફોર એક્ઝામ્પલ HR મેનેજર હોય તો એને કોઈપણ વ્યક્તિને અપોઇન્ટ કરવો કે ડિસઅપોઇન્ટ કરવો એટલે કે એ વ્યક્તિને જોબમાંથી બરતરફ કરવો, એ બંને માટેના પાવર્સ મળી શકે છે, રાઇટ. ફાઇનાન્સ મેનેજર છે, હી વિલ ડિસાઇડ અબાઉટ ધ ફાઇનાન્શિયલ ડિસિઝન ઓફ ધ કંપની એન્ડ ધ માર્કેટિંગ મેનેજમેન્ટ જે હશે, રાઇટ, તો એને એટલા પાવર્સ હશે કે માર્કેટને વધારે કેપ્ચર કરવા માટે કઈ રીતના આપણે અલગ અલગ સ્કીમ્સ મૂકી શકીએ. સેમ વે સુપરવાઇઝર હોય તો એમ્પ્લોઈઝને કોઈ વસ્તુ કહેવી હોય તો એની માટેની ઓથોરિટી એને મળવી જોઈએ. ટોપ લેવલ મેનેજમેન્ટ હોય, બરાબર, તો હાઉ ટુ ટેક ફર્ધર એની માટેની ઓથોરિટી હોય. સો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ગ્રેજ્યુઅલી જે રીતના જે સ્ટેજ હોય એ સ્ટેજ મુજબ બધાને પાવર મળે છે અને એની ચેઇન મેન્ટેન થાય, બરાબર, સો ધેટ
વર્કઆઉટ જે છે એ ખૂબ જ સારી રીતે ચાલે છે, બરાબર. અને ખાસ એ ધ્યાન રહેશે કે કઈ એક્ટિવિટી માટે કોણ રિસ્પોન્સિબલ છે અને એના રીઝનથી એક સ્કેલર ચેઇન બને કે જે ટોપ લેવલ મેનેજમેન્ટથી બોટમ લેવલ એમ્પ્લોય સુધી રન થતી હોય છે. સો દેટ વોઝ ધ 9th પ્રિન્સિપલ ઓફ સ્કેલર ચેઇન. નાઉ ધ 10th વન, ઓર્ડર. આ જે પ્રિન્સિપલ છે એ 2 પેરામીટર ઉપર કામ કરે છે, રાઈટ. રો મટીરિયલ અરેન્જમેન્ટ એન્ડ ધ સેકન્ડ ઇઝ સોશિયલ અરેન્જમેન્ટ, કે આપણે રો મટીરિયલને કઈ રીતના અરેન્જ કરશું, બરાબર. કઈ રીતના આપણે દરેક પાર્ટ છે રો મટીરિયલનો છે, બરાબર, એ એના એપ્રોપ્રિએટ પ્લેસ પર પહોંચાડીએ અને એની સાથે સ્કિલ્ડ એમ્પ્લોય જે છે એને પણ રાઇટ પ્લેસ ઉપર મૂકવા. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, સીએ પાસે તમે ક્લેરિકલ વર્ક ના કરાવી શકો અને કોઈ એક લેબર હોય તો એની પાસે તમે મેનેજમેન્ટ ના કરાવી શકો. તો જે એમ્પ્લોયી એ જે જગ્યા પર શૂટ કરે છે, ધ પર્સન ધ શૂટ્સ વેર ધ બેસ્ટ, there that person should be placed. Same way as of the raw material is required at the place, on the base of that requirement only this should be placed. એટલે કે એપ્રોપ્રિએટ લેવલમાં રો મટીરિયલ અને એમ્પ્લોઈઝ બંનેને પ્લેસ કરવાના છે, રાઇટ, સો દેટ ઇટ કેન બ્રિંગ મચ મોર બેનિફિટ ટુ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન એન્ડ દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ઓર્ડર. ધ 11th પ્રિન્સિપલ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ઇક્વાલિટી, રાઇટ. એમ્પ્લોઈઝ જે છે એક મેનેજરિયલ સિસ્ટમના પાર્ટ જ છે, રાઇટ. વેન the employees are human being, practical approach should be adopted to handle them, right. practically એમને એડોપ્ટ કરવા જોઈએ, રાઇટ. પ્રેક્ટિકલી આપણે એને ટેકલ કરવા જોઈએ, પ્રેક્ટિકલ અપ્રોચ લઈને આપણે એને હેન્ડલ કરવા જોઈએ, રાઇટ. ધ સુપિરિયર જે કોઈ પણ હોય, બરાબર, એ લોકોએ એક અપ્રોપ્રિએટ અને યુનિફોર્મિટી રાખવાની છે કે જ્યારે એ એમના પાસેથી કામ લે. દે શુડ બી વેરી મચ proper behaving to the employees once they are taking the work from them, right. એફર્ટ હંમેશા એવા કરવા જોઈએ કે જેથી દરેક યુનિટની વચ્ચે ઇન્ફોર્મલ વેમાં એક ઇક્વાલિટી આવી જાય. અ પર્સન શુડ ફીલ દેટ ધીસ ઇઝ માય કંપની ટુ, નોટ ઓનલી ધ ઓનર્સ. અ પર્સન શુડ નેવર એવર ફીલ દેટ આઈ એમ જસ્ટ એન એમ્પ્લોયી. હી મસ્ટ ફીલ લાઇક ઇટ ઇઝ માય ઓન ઇન્સ્ટિટ્યુશન. દેન દેટ પર્સન વિલ બી વર્કિંગ વેરી હાર્ડ. તો એમ્પ્લોયનું જે બિહેવિયર છે એ ફેથફુલનેસ, એટીટ્યૂડ, યુનિફોર્મિટી અને જસ્ટિસ એના ઉપર બેઝ કરતું હોય છે, રાઇટ. તો આ દરેક બાબતો જો તમે ઇક્વાલિટી આપો છો તો ડિફાઇનેટલી વર્કર તમારી માટે વધારે સારું કામ કરશે એન્ડ યુ આર ગોઈંગ ટુ ગેટ મચ મોર બેનિફિટ આઉટ ઓફ ધેમ. ધ 12th પ્રિન્સિપલ નાવ ઇઝ ધ સ્ટેબિલિટી ઓફ પર્સનલ ટેનર, રાઇટ. પરમનન્ટ અને સ્ટેબલ એમ્પ્લોય જે છે એ કોઈપણ એક બિઝનેસના અથવા તો બિઝનેસ યુનિટની બહુ મોટી એસેટ હોય છે. જેટલા તમારી પાસે જૂના એમ્પ્લોયી હોય, રાઇટ, એટલું તમારું ઓર્ગેનાઇઝેશનનું મેનેજમેન્ટ વધુ સારું કહેવાય. ઇટ ઇઝ ધ રૂલ ઓફ ધ કોર્પોરેટ લેવલ ગાઈઝ દેટ વેર અ પર્સન ઇઝ વર્કિંગ ફ્રોમ ધ કંપની who is 15 to 20 years old, at that time the another person who is getting appointed, he will definitely have much more trust on the company because he has seen a person working in the same company from last 20 years, right. તો જેટલું પણ એમ્પ્લોયી વધારે સ્ટેબલ હશે, રાઇટ, જેટલો એ પરમનન્ટ હશે, right, definitely that will bring much more value to the business unit, right, and that person is going to work with much more loyalty to the business unit. Why? Because he has spent that long time of his life with your organization. તો કોઈ પણ એમ્પ્લોયી છે, બરાબર, એ પોતાને ડેવલપ કરી શકે છે એક જ યુનિટમાં રહીને, બરાબર. જે યુનિટ બિઝનેસ યુનિટના જે ગોલ છે, ઇફ દેટ પર્સન ઇઝ હેલ્પિંગ very high, right, helping on very high level to achieve the goal of the business unit, definitely he is going to get the benefit out of that too. કારણ કે જેટલો જૂનો એમ્પ્લોયી છે, જેટલી મહેનત કરીને ગોલ અચીવ કર્યા હોય, તો ટોપ મેનેજમેન્ટને હંમેશા યાદ રહેશે કે ધીસ ઇઝ ધ પર્સન હુ હેઝ બીન વિથ અસ ફ્રોમ ધ સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ હી ઇઝ વર્કિંગ વિથ અસ. સો જ્યારે પણ ગ્રોથ આપવાની વાત આવશે, ડિફાઇનેટલી દેટ પર્સન વિલ ગેટ મચ મોર બેનિફિટ આઉટ ઓફ દેટ, એન્ડ દેટ્સ વાય વી કેન સે એન એમ્પ્લોયી કેન ડેવલપ હિમસેલ્ફ બાય રિમેનિંગ ઇન ટુ just one unit and contributing in achievement of the goals of the business unit. તો જ્યારે એમ્પ્લોઈઝ લાંબા સમય સુધી યુનિટમાં રહેશે તો એની નોલેજ સિસ્ટમ છે, બરાબર, એ પણ ઇમ્પ્રૂવ થશે, એની પ્રોડક્ટિવિટી વધશે, બરાબર, અને લેબર ટર્નઓવર રેટ જે છે બિઝનેસનો એ પણ લોઅર થશે, બરાબર. તો એક એવું અરેન્જમેન્ટ કરવું જોઈએ કે જેનાથી આપણે પ્રમોશન આપી શકાય, ટ્રેનિંગ આપી શકાય, સો દેટ એમ્પ્લોઈઝને આપણે વધુ સમય સુધી આપણી પાસે રાખી શકીએ, રાઇટ, અને એમ્પ્લોઈઝને આપણે પરમનન્ટ એમ્પ્લોઈઝ બનાવી શકીએ. The 13th principle is the initiative, right. એન્ટરપ્રેન્યોરશિપની એક ક્વોલિટી હોય છે, બરાબર, અને એ ક્વોલિટીના આધારે ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ માટે એક વસ્તુ ખૂબ જ નેસેસરી છે, બરાબર, કે એ લોકો એક ઇનિશિયેટિવ લે અને પોતાના જે ક્વોલિટી છે, બરાબર, પોતાના વર્કની જે ક્વોલિટી છે, બરાબર, એ પણ ખૂબ જ સારી હોય. એમ્પ્લોઈઝ જે છે એ લોકો પણ ખૂબ જ સારી ક્વોલિટીથી વર્ક કરે અને આ વસ્તુ માટે એક જ વ્યક્તિ છે કે જે રિસ્પોન્સિબલ હોય અને એની પોતાની જ ક્વોલિટી કે સ્કિલ હોય, એન્ડ ધેટ ઇઝ ધ એન્ટરપ્રેન્યોર,
રાઈટ ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ છે બરાબર, એણે એક એવું એટમોસ્ફિયર ક્રિએટ કરવું જોઈએ કે જેનાથી ઇનિશિએશન છે એ એન્કરેજ થાય. ઇનિશિયેટિવ મીન્સ અ પર્સન્સ રેડીનેસ ટુ સ્ટાર્ટ અ ન્યૂ વર્ક. કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો કોઈ એક વ્યક્તિ સામે ચાલીને એમ કે બોસ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ ધીસ જોબ, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ઇનિશિયેટિવ. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડૂ ધીસ વર્ક, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ધ ઇનિશિયેટિવ. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, એક કંપનીની અંદર માર્કેટિંગના અલગ અલગ અપ્રોચ ઉપર ડિસ્કશન થયું હોય, રાઈટ, અને પછી કોઈ ડિસ્કશન વર્કઆઉટ ના થાય એન્ડ એટ દેટ ટાઈમ વન એમ્પ્લોયી કેમ્સ, રાઈટ, એન્ડ while coming he says that now I am going to start one new chain of the marketing somewhere, કંઈક પણ આઈડિયા આપે છે તો એ એમ્પ્લોયી જે પોતાની રીતે આખું વર્ક સ્ટાર્ટ કરે છે માર્કેટિંગનું, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ધ ઇનિશિયેટિવ, રાઈટ. તો એક એવું એટમોસ્ફિયર જો આપણે એમ્પ્લોઈઝને આપીએ કે જેનાથી એ લોકોનું ઇનિશિયેટિવ એન્કરેજ થાય, રાઈટ, અને પછી એ લોકો જાતે જ બહુ સારું કામ કરી આપશે. તો ઇનિશિએશનને કારણે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ લોકો જે વર્ક કરે છે એઝ એન એમ્પ્લોયી, બરાબર, એ ડેવલપ થાય છે અને એની લીડરશિપ ક્વોલિટી પણ સુધરે છે, કારણ કે જે કોઈ ઇનિશિયેટિવ લેશે એ પોતાની ટીમને ગાઈડ કરશે. ધ પર્સન હુ હેઝ ટેકન ધ ડિસિઝન હી ઇઝ ગોઈંગ ટુ ગાઈડ ધ ટીમ બિકોઝ હી ઓનલી નોઝ વોટ હી હેઝ ડિસાઇડેડ. એણે શું વિચાર્યું છે એ માત્ર એ જ જાણે છે. તો ડિફાઇનેટલી એ ડિસિઝન લેશે તો એની લીડરશિપ ક્વોલિટી પણ બહુ ડેવલપ થશે, બરાબર, અને એની જે સ્ટ્રેન્થ છે એક ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પર્સન તરીકે વર્ક કરવાની એ પણ ખૂબ જ સારી રીતે ડેવલપ થશે. તો ઇનિશિયેટિવ છે એ ખૂબ જ સારો પ્રિન્સિપલ છે. નાવ વી આર મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ ધ લાસ્ટ પ્રિન્સિપલ એન્ડ દેટ ઇઝ એસ્પ્રિટ દે કોર્પ્સ, દેટ મીન્સ ફિલિંગ ઓફ વનનેસ. કોઈ પણ એક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુનિટ છે એની સક્સેસ એક જ વસ્તુ પર બેઝ છે કે મ્યુચ્યુઅલ રિલેશન્સ કેવા છે મેનેજર્સ અને એમ્પ્લોઈઝના. તમારા મેનેજર્સ અને એમ્પ્લોઈઝ વચ્ચે કઈ રીતના વર્ક થાય છે, એ લોકોના અંદર રિલેશન્સ કેવા છે, બરાબર, એના આધારે તમારા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુનિટ જે છે એ સક્સેસ જશે. તો બંને ક્લાસીસ છે, એમ્પ્લોઈઝ ક્લાસ ને મેનેજરિયલ ક્લાસ, એ બંનેની વચ્ચે હાર્મની હોવી જોઈએ, બંને એક સાથે મળીને કામ કરતા હોવા જોઈએ. મેનેજર્સ શુડ ક્રિએટ ધ ગ્રુપ, દે શુડ જનરેટ ધ ગ્રુપ, રાઈટ, ફિલિંગ અમોંગ એમ્પ્લોઈઝ, રાઈટ. એમ્પ્લોઈઝ છે એની વચ્ચે એને ફિલિંગ લાગવી જોઈએ, ગ્રુપ ફિલિંગ, કે ના ભાઈ વી આર વન ઓફ ધ ગ્રુપ, વી આર ધ પાર્ટ ઓફ ધ મેનેજમેન્ટ, રાઈટ. એમ્પ્લોઈઝને જ્યારે અમે એક જ છીએ, આઈ એમ ધ એમ્પ્લોય એન્ડ હી ઇઝ ધ મેનેજર, એમ્પ્લોઈઝ મસ્ટ નોટ ફીલ દેટ વે. એમ્પ્લોઈઝ મસ્ટ ફીલ દેટ વી ઓલ આર ઓન ધ સેમ સ્ટેજ, વી ઓલ આર વન. તો એક યુનિટી આખી તૈયાર થશે. જ્યારે યુનિટી થશે ને ત્યારે બધાના ઇન્ડિવિડ્યુઅલ જે ઇન્ટરેસ્ટ છે એ કોમન જનરલ ઇન્ટરેસ્ટમાં બનશે. સો એમ્પ્લોઈઝ વિલ કમ અલોંગ, દે વિલ વર્ક ટુગેધર એન્ડ ધ અચીવમેન્ટ ઓફ ગોલ વિલ બીકમ ઇઝી. સો ગાઈઝ, ધીઝ આર ધ 14 પ્રિન્સિપલ્સ of management given by Henry Fayol. So guys, these were the principles given by Henry Fayol. One thing to be added, Henry Fayol જે છે એણે એક એવું સ્ટેટમેન્ટ આપેલું આ પ્રિન્સિપલ્સ આપ્યા પછી કે ઉપર તમને જે લિસ્ટ બતાવી છે ને, એટલે કે જે આ 14 પ્રિન્સિપલ્સનું લિસ્ટ છે ને, રાઈટ, એ દરેક પ્રિન્સિપલ મેનેજમેન્ટના છે, બરાબર, પણ મેનેજમેન્ટના આટલા જ પ્રિન્સિપલ છે એવું નથી. મેનેજમેન્ટની અંદર જ્યારે માણસને જેમ જરૂર પડે એમ નવા પ્રિન્સિપલ્સ પણ એડ કરી શકે છે, રાઈટ. તો ગાઈસ, આ હતા હેનરી ફેયોલના પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ, રાઈટ, ધેટ મીન્સ મેનેજમેન્ટ પ્રિન્સિપલ્સ. તો આજનું સેશન અહીંયા આપણે કન્ક્લુડ થાય છે. નેક્સ્ટ સેશનની અંદર એક નાનો એવો ટોપિક છે, કન્ટિન્યુ કરશું, ધેટ વિલ બી એન્ડ ટુવર્ડ ઓફ ધીસ ચેપ્ટર. સો ઇન ધ નેક્સ્ટ સેશન વી આર ગોઈંગ ટુ કન્ક્લુડ ધ હોલ ચેપ્ટર નંબર 2, રાઈટ. સો ગાઈસ, that was the thing up to now, right? આજના દિવસનો આ ટોપિક હતો. I'll see you in the next session with the new topic. Till then, I would like to take your leave. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, keep making notes. Thank you.